جن کا ہماری زندگی میں اور ہمیں چھوٹے سے لے کر یا اس سے پہلے کہ ہمارا وجود بھی نہیں ہے اس سے لے کر جو ہے ہمارے مرنے تک، یا جس کو خدا اس کے ماں باپ کو زندگی دے، تندرستی صحتیابی دے، تو وہ ہمارے مرنے تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتے، دن رات وہ ہماری فکر کرتے، دن رات وہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر حوالہ پڑھا ہے متی رسول کی انجیل، یہ بات یاد رکھیے گا، ہر ایک چیز کا ایک طور طریقہ ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے ہم نے دیکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ اب یہ تمام باتیں ہم بہت بہتر طور پر جانتے ہیں، یہ تمام چیزیں اور یہ تمام حوالہ جات جو ہیں ہمارے لیے نہایت خاص اور معتبر ہے، کیونکہ خداوند کا ہر ایک شکر، ہر ایک نقطہ، ہر ایک شوشہ جو ہے وہ ہمارے لیے نہایت خاص ہے اور وہ بات برکت ہے، بشرطے کہ ہم اس پر عمل کریں، بشرطے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اب اس کے بارے میں یہودی کانسیپٹس کیا ہیں، کوٹیشنز جو ہیں، ربیع کی تعلیم کیا کہتی ہے۔ جب ہم تلمود کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس بات کی جو تحریر ملتی ہے کہ خدا نے والدین کو کیسی عزت بخشی ہے۔ جب ہم تلمود کے بارے میں دیکھتے ہیں تو تلمود کے صفحہ نمبر 156 پر ربیع اولا جو ربی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا دور تھا کہ ایک بیٹا اور ایک والد جو تھے وہ ایک چکی پر کام کرتے تھے، اور جب وہ چکی پر کام کرتے تھے تو کچھ اس وقت ایسے حالات تھے کہ حکومت بھی جو تھی وہ ایک شخص کو لے جاتی اور کیا کرتی کہ اپنے پاس جا کے کام کرواتی، اور جب وہ کام صحیح نہ ہوتا تو سزا جو تھی وہ ضرور اس کے لیے دی جاتی۔ لیکن جیسے ہی اس کے باپ کو لینے آئے، اس کے والد کو لینے آئے، تو ایک اس کے بیٹے نے کہا کہ باپ تو میری خاطر جا کر چکی پر کیا کر، کام کر، اور میں تیری خاطر کیا کرتا ہوں، میں تیری جگہ پر جاتا ہوں تاکہ حکومت میں جب وہ کام مجھے حکومت کہے میں وہ کروں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اپنے باپ کی عزت کروں گا تو میرے لیے سرفرازی ہوگی، وہ یہ کلام مقدس کو جانتا تھا۔ اور جیسے ہی اس نے کہا وہ چلا گیا اور وہ چکی پر کام اس کا والد کرتا رہا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے وہ وہاں پر کام نہیں کرتا تھا یا کام اس کا پسند نہیں آتا تھا تو وہاں پر اس کو سزا دی جاتی۔ اس لیے اس نے کیا کہ وہ اپنے باپ کی عزت کرتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا باپ وہاں پر سزا کو لے۔ ایسی خدا جو ہے وہ عزت چاہتا ہے۔ ربیع اولا نے یہ بیان کیا، ربیع اباہو جو تھے انہوں نے بیان کیا کہ ابینی کے 5 بچے تھے۔ ابینی جو تھا وہ یہ کرتا تھا کہ اپنے بچوں کو اپنے والد کی جو ہے وہ خدمت کرنے نہیں دیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں صرف اور صرف تمہارے دادا کی خدمت کروں گا۔ اور بہت لکھا ہے کہ ابینی ایک دفعہ پانی لے کر گیا، اس کے باپ نے پانی مانگا اور ابینی پانی لے کر گیا، لیکن اس کا باپ سو چکا تھا، اور جب وہ سو چکا تو وہ ساری رات یا جب تک وہ سویا رہا وہ پانی کا گلاس لے کر کھڑا ہوا۔ اب ہماری زندگی میں بھی 3 باپ ہوتے ہیں، 3 میں نے شارٹ کیا، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، جلدی سے ہم اس کو کلیئر کریں گے۔ 3 باپ ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ 3 باپ کیسے؟ ایک ہے جسمانی جس کو ہم دنیاوی کہہ سکتے ہیں، دوسرا کون سا ہو سکتا ہے؟ کون سا؟ روحانی، اور تیسرا کون سا ہے؟ خدا باپ۔ اب جو باپ جسمانی ہے، اب اگر اس کی زندگی کو دیکھیں تو وہ ایک بٹا ہوا شخص ہے، وہ ایک تقسیم ہوا شخص ہے، وہ اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے والدین میں، تمام رشتوں میں بٹا ہوا ہے۔ وہ دن رات ایک ہی چیز سوچتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے ذہن
जब वो रात को सोता है तो उसके लिए अगले दिन के बारे में बहुत सारे ख्यालात होते हैं। ये बात याद रखें, वो एक खौफजदा बाप है, वो एक खौफजदा बाप है। उसको खौफ क्या है? उसको खौफ ये है कि मेरा बेटा बाहर जाएगा, मेरी बेटी अगर बाहर जाएगी तो उसको गंदी नजरें उसको देखने वाली है। माशरे में बहुत सारे गंदे अनासर मौजूद हैं, ऐसे शैतान के हथकंडे मौजूद हैं, ऐसे फंदे मौजूद हैं जो उसको हर वक्त घेरे हुए हैं। वो बाहर निकले तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं, लेकिन बाप इस खौफ में रहता है और वो तमाम के तमाम खौफ जो है वो अपनी जिंदगी पर लेकर अपने आप को मिटाकर अपनी हस्ती को पस्त करके अपने तमाम ख्यालात को, अपनी तमाम जो बातें हैं उसकी जरूरत की जो है वो अपनी उन जरूरतों को छोड़कर वो सबसे पहले उस खौफ का इलाज करता है और उनकी तालीम और तरबियत जो है वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है। उनकी तालीम क्या करता है? कलाम मुक़द्दस के मुताबिक करता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस जब बेटा बाहर जाता है तो उसको खौफ होता है, बाप को खौफ होता है कि कभी कोई ऐसा शख्स उसका दोस्त ना बन जाए जो उसकी जिंदगी तबाह कर दे। फिर वो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को खोलता है और उसमें से निकालता है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, लिहाजा मेरे बेटे मेरी बेटी तू ऐसी सहेली बनाना, मेरे बेटे मेरी बेटी तू ऐसे मेरे दोस्त बनाना, और सबसे बेहतर और बेहतरीन और मैं समझता हूँ बाकमाल और कामिल दोस्त जो कभी धोखा नहीं देता वो यीशु मसीह की साथ है। उसने कहा कौन सा ऐसा दोस्त है जो अपने दोस्तों के लिए क्या कर दे? अपनी जान दे दे। वो जान देने तक हमारे साथ वफादार रहता है और वो यही चाहता है कि हम भी जो हैं वो जान देने तक क्या रहें। अब ये याद रखिएगा कि बाप जहां खौफ जो है खाइफ बाप है, वहां पर वो एक चट्टान की तरह भी बाप है, एक चट्टान की तरह भी बाप है। वो एक चट्टान है, और जैसे ही बच्चों की या अपने घराने की या किसी भी बात में या किसी जरूरत में या किसी भी हालात में कोई भी तूफान या कोई भी अबलीसी तफसीरों के लिहाज से झगड़ा या कोई भी इस तरह की बात आने लगती है जो उसके सामने या उसके घराने को बर्बाद करने आती है, तो वो चट्टान की तरह आगे खड़ा हो जाता है। और वो चट्टान की तरह तब ही खड़ा हो सकता है जब उसकी बुनियाद मजबूत होगी। और उसकी बुनियाद किस पर होगी? उसकी बुनियाद कलाम मुक़द्दस होनी चाहिए। अगर वो चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, मजबूत उसकी बुनियाद होगी, तो वो उस अक्लमंद शख्स की मानद होगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और वो चट्टान कौन सी? वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह की जात वो चट्टान है जिसके बारे में लिखा है कि ये वही चट्टान है जिसे इस्राएल ने पानी दी। हालेलुया, हालेलुया। ये बात याद रखें, वो अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए खड़ा हो जाता है। मैंने एक तस्वीर देखी, एक टोकरे के ऊपर पूरा घर था, एक टोकरे के ऊपर पूरा घर था। उस घर में दो बच्चे और एक माँ खिड़की में से, और बच्चा कह रहा है कि मामा पापा तो बड़े लापरवाह हैं, हमारे तो ख्याल ही नहीं करते। लेकिन जैसे ही तस्वीर नीचे लाई जाती है तो नीचे जिस टोकरे के ऊपर ये तमाम घर और बच्चे और तमाम फैमिली मौजूद है, वो टोकरा बाप ने उठाया होता है, वो बाप ने उठाया होता है, और वो पानी में से गुजरता हुआ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर हर चीज आसाइशें मौजूद रहती हैं। वो अपनी जरूरियात को एक तरफ करके, वो अपने तमाम ख्यालात को एक तरफ करके, जहां पर उसका दिल भी करे वो उस दिल को मोड़ लेता है, उस दिल को क्या कर देता है? अपाहज कर देता है। उसकी मोहब्बत ऐसी है कि वो अपाहज मोहब्बत बन जाती है कि वो अपना इजहार किसी के सामने नहीं कर सकता। वो छुप के रो तो लेता है, वो छुप कर कोई किसी के साथ बात नहीं करता, वो छुप कर सोच तो लेता है, लेकिन कभी भी वो किसी के सामने इजहार नहीं करता, क्योंकि वो
خداوند کی طرف سے جو ہے ایک مرد ہے اور خداوند کی طرف سے ایک ایسا مضبوط شخص ہے جس کو کسی بھی حالات میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی بشرطے کہ اس کی بنیاد ایمان پر، بشرطے کہ وہ کلام مقدس کے ساتھ پڑھا۔ آج کل کے بہت سارے باپ جو ہیں وہ بڑے لاپرواہ ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، بڑے لاپرواہ ہیں۔ وہ کس بات میں؟ اور وہ کہیں تو آپ خود ایک بات یاد رکھیے گا، باپ زمین کے اوپر آسمانی باپ کا مظہر ہے، ریپرزینٹیٹیو ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، کوئی باپ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا، اپنے فرائض انجام نہیں دیتا، تو یہ یاد رکھ لے کہ وہ باپ اپنے فرائض انجام دیتا ہے لیکن ہم اپنے فرائض سے کیا ہو رہے ہیں؟ باغی ہو رہے ہیں۔ تو پھر ہمارے لیے وہ جگہ نہ رہے گی جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ اولاد خداوند کی طرف سے کیا ہے؟ میراث۔ جب خداوند کی طرف سے ہے تو ضرور ہے کہ ہمارے لیے ایک حساب کتاب رکھا جائے، عدالت کو رکھا جائے، اور کیا ہے کہ بچوں کے لیے بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے کیا کلام مقدس کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کی۔ باپ اگر خود نہیں خداوند کے گھر جاتا، اگر وہ کلام نہیں پڑھتا، اگر وہ دعا نہیں کرتا، تو پھر یاد رکھے گا کہ وہ ایک مثال ہے۔ جی کون سی مثال کہہ سکتے ہیں؟ کیا جی؟ لاپرواہ باپ، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں پتا پہ گھوڑا بہتا نہیں دے تھوڑا تھوڑا۔ جس طرح باپ چلتا ہے اس کے نقشے قدم پر کون چلے گا؟ بیٹا بھی چلے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ خداوند کے کلام کی بات ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند خدا جو ہے وہ باپ کو یہ تنبیہ کرتا ہے کہ تو اگر اپنے بیٹے سے محبت رکھتا ہے تو اپنی چھڑی کو باز نہ رکھ۔ اپنی چھڑی کو جو شخص اپنے بیٹے سے باز رکھتا ہے وہ اپنے بچوں سے کینہ، اپنے بچوں سے نفرت کرتا ہے، وہ محبت نہیں کرتا۔ لکھا ہے کہ وہ چھڑی لگانے سے کیا ہوگا؟ مر نہیں جائے گا۔ اور یہی صفت ہمارے آسمانی باپ میں موجود ہے۔ اب وہ تمام باپ جو ہے وہ تمام ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اپنے کس کے لیے؟ اپنی فیملی کے لیے۔ اب دوسری بات روحانی بات، دوسری روحانی بات اگر ہم دیکھیں تو پہلا کرنتھیوں اس کا چوتھا باب، کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا چوتھا باب، اس کی 14ویں اور 15ویں آیت، اس میں سے دیکھیں، اگر کسی نے نکالا ہے تو پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ بنا تباہ سے پڑھیں گے اور میں گزارش کروں گا کہ ان کو مائک دے دیا جائے۔ جی، میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ ہوں۔ خداوند کی مقدس کلام میں ہم نے پڑھا ہے جس کا کام یہاں پر لکھا ہے، تیسرا چوتھا باب ہے، اس کی 14ویں اور 15ویں آیت ہے، یہاں پر لکھا میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے استاد رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے باپ بنا لیتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ آج کیا ہوتا ہے، میں پھر ایک مثال دیتا ہوں، ہم پیدا کسی مشن میں اور مشن میں ہوتے ہیں، بڑے کسی اور مشن میں ہوتے ہیں،
जवान किसी और मिशन में होते हैं, बूढ़े किसी और मिशन में होते हैं और मरते किसी और मिशन में। लेकिन यहाँ पर खुदावंद का बंदा कहता है, यहाँ पर खुदावंद का बंदा क्या कहता है, बहुत सारे तुम्हारे उस्ताद होंगे, रहे 10,000 भी रहे, लेकिन तुम्हारा रूहानी बाप सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो अंजीर की मुनादी और दत्तो अमजद के साथ आप लोग जिसके साथ चल रहे हो, आपका नामजद जिसके साथ है, आप जिसके जरिए से कलाम मुकद्दस सुनते हैं, वो ही आपका रूहानी बाप है। अगर हम जिस्मानी बाप की इज्जत नहीं करते तो फिर याद रखिएगा और रूहानी बाप की तो इज्जत और है। हम जब भी कहीं और किसी जगह पर जाते हैं तो हम उनके साथ बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बात करते हैं, लेकिन जब हम रूहानी बाप के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं छठो जी पादरी बहुत सारे, छठो जी पादरी बहुत सारे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, करंथस की कलीसिया को उसने ये कहा है, मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे उस्ताद हैं, तुम सीखो जिनसे सीखना है, लेकिन तुम्हारा रूहानी बाप एक ही है, जब से तुम उससे तालीम लेना शुरू करो। मुर्शद बदलने से शिफाएं नहीं मिलती, मुर्शद बदलने से शिफाएं, शख्स बदलने से शिफाएं, पादरी बदलने से शिफाएं या खुदा बदलने से शिफाएं नहीं मिलती। बदलना है तो अपने अंदर को बदलो, अपने ईमान को तब्दील करके उस नाक़िस ईमान से मजबूत ईमान पर जमा हो जाओ, मजबूत ईमान को पकड़ो, मजबूत हो जाओ और उस चट्टान पर अपने कदम को जमाओ जो यीशु मसीह है। आप जितने चाहे मुर्शिद बदल लें, आप जितने चाहे लोग बदल लें, लेकिन बात आपके अंदर की है। जब तक आपका अंदर नहीं खुदावंद के ऊपर तवक्कल नहीं करता, ईमान नहीं रखता, तो आप जिसके मर्जी पास चले जाएं, आपको कभी शिफा नहीं मिल सकती, आपको कभी बरकत नहीं मिल सकती। 10,000 भी हों उस्ताद, लेकिन बाप एक रूहानी होता है, एक ही रूहानी बाप होता है। लेकिन आज हम पादरियों से या पास्टर से ज्यादा और लोगों की इज्जत करना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग, ये बात याद रखिएगा। अब तीसरी बात, और रूहानी बाप, जो रूहानी बाप आपको जमीन से इस दुनिया में रहते हुए खुदा बाप की तालीम देता है, अगर हम उसको इज्जत नहीं दे सकते तो ये याद रखिएगा कि आसमानी बाप को फिर हम इज्जत भी नहीं देते, आसमानी बाप को फिर हम इज्जत नहीं दे सकते, क्योंकि हमने उनके दिए हुए जो आगे उनके ममसूद थे, जो आगे उन्होंने मुकद्दर किए, खुदा ने चुने हुए लोगों को उनसे मोहब्बत न की, उनसे इज्जत न दी, तो हम खुदा को क्या इज्जत देंगे। ये बात मैंने पहले बताई। तो जो जमीन पर बाप है, ये हमारी तैयारी है। अगर हम इनकी इज्जत करना सीख गए तो फिर हम बाप की इज्जत करेंगे। अगर इनकी इज्जत नहीं हम करते तो फिर बाप की इज्जत कहां से। फिर ये बात जान ले कि फिर बाप की इज्जत हम नहीं करते, खुदा बाप की इज्जत नहीं करते। लेकिन आज सोचने का वक्त, क्या आज शुरू से लेकर जाऊंगा और ये आखिरी बात है, अगर कोई बेटा या बेटी अपने बाप की इज्जत नहीं करता, रूहानी बाप की इज्जत नहीं करता, तो ये जान ले कि वो चाहे कितना भी दावेदार क्यों ना हो, चाहे कितना भी अपने आप को ज्यादा समझे, वो खुदा उसको पसंद नहीं करेगा। खुदा उसको पसंद, क्योंकि खुदा ने कहा कि जो मेरे खादिमों को छेड़ता है वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। अब जब उसने जो बनाए उनकी हम इज्जत नहीं करते और बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, तो ये बात याद रखिएगा कि अदालत के लिए एक दिन मुकर्रर है। बाप से भी पूछा जाएगा और औलाद से भी पूछा जाएगा।
दुनियावी बाप के लिए भी पूछा जाएगा, रूहानी बाप के लिए भी पूछा जाएगा। और दुनियावी बाप अपने आप को जो है वो दुरुस्त करे, रूहानी बाप अपनी तालीम को दुरुस्त करे, कलाम मुकद्दस के मुताबिक तालीम दे। जो लोग अपने ही तरीके से तालीम देते हैं, खुदावंद उनसे कलाम नहीं करता। जब तुम मेरे ही नहीं ठहरे तो किसी और के हो। खुदावंद फिर अपनी पदरियत से उसको बाहर निकाल देता है, अपने खाना से बाहर निकाल देता है, अपने बाप के दायरा से बाहर निकाल देता है, वल्दियत के दायरा से बाहर निकाल देता है। तो मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम इन बातों को जाने। अगर औलाद है तो वो अपने माँ बाप की इज्जत करे, अगर बाप है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, चाहे वो बीवी के लिए या बच्चों के लिए। अगर बाप की बात करें तो बच्चों के लिए जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। रूहानी बाप के लिए अपने दिलों को कायम करें, अपने ईमान को मजबूत करें। मुर्शद बदलने से कलाम तब्दील नहीं होता, मुर्शद बदलने से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमारा एक ही रूहानी बाप होना चाहिए। अगर बाप है तो उसकी इज्जत करें, अगर रूहानी बाप है वो अपने कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को करे और अच्छे से कलाम मुकद्दस बयान करे, तब ही हम कह सकते हैं ऐ हमारे बाप। वरना हमें कोई हक नहीं कि जब ज़मीनी और रूहानी बाप की इज्जत ना की तो फिर हम खुदावंद को ऐ हमारे बाप। लिहाजा हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। खुदावंद इस कलाम मुकद्दस की ज़मज़म को बनाए। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करके आज की